नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे मदनाखी अप्सरा साधना विषय रे कथा हवा। अनेक लोक पचारती कि आमे अप्सरा साधना करि परिबु कि नाही, अप्सरा साधना कले कौन लाभ मिलिबो, अप्सरा साधना रे कौन हुए, अप्सरा देखिया को केमिति, ये सब अनेक क्यूरियोसिटी मनरे जात हुए प्रश्न को लेकिन सत कहबा को गले अप्सरा साधना रे जे भी सिद्धि लाभ करिछि ता पई बाकी दुनिया अति आनंददायक लगे। कारण अप्सरा हेउछंती प्रेमर प्रतीक, अप्सरा काम शक्तिर प्रतीक। गोटे मनीष को जो प्रेमर स्वर्गीय अनुभूति दरकार अप्सरा ताकू ताहा ही दे परिबे। अप्सरा साधना प्रति अनेक लोकंकर अनेक प्रकार भ्रांत धारणा मन रही जाइछि। किए कहूची अप्सरा अन्य सह शारीरिक संबंध बनाती, किए कहे अप्सरा प्रति राति रे सुना दियंती। मुझे स्पष्ट करने को चाहिए जे प्रथम कथा होची अप्सरा कहा सह शारीरिक संबंध बनाती नहीं, कारण से माने हेले देवकन्या। जक्षिणी कथा अलगा, किंतु साधारणतः अप्सरा हेले देवकन्या। अप्सरा जब सामने प्रत्यक्ष हुअंती सेतेबेले से जदिव आम मानव शरीर धरी थांती, किंतु तांको पाखरे एई मानव शरीर बेसी समय पर्यंत रुहेनी। बेसी रु बेसी से मानव शरीर को केवल 10 मिनिट पर्यंत ही धरिकी रखिपारे। अप्सरा को पत्नी, प्रेमिका किंबा मित्र रूप में अधिकांश सिद्ध करा जाए। जो माने कहती जे एमान को माता रूप में सिद्ध करी हेबो कि नाही, एठी मु उत्तर देबा चाहिए। अल्प किछि उच्च कोटीर अप्सरा को छाड़ीदेले बाकी कौनसी अप्सरा को माता रूप में सिद्ध करी हेबनी। उदाहरण कामदेवंकर पत्नी माता रति, इंद्रदेवंकर पत्नी माता शची, माता दामिनी, माता धनदा, एमानकु ये जो सब अप्सरा अछंती, ये जो देवकन्या अछंती, एमानकु माता रूप में सिद्ध करी हबो, किंतु अन्य मानकु प्रेमिका किंबा पत्नी रूप में ही सिद्ध करा जाए। एठी मु आउ गोटे कथा स्पष्ट करने को चाहे जे अप्सरा साधना बिना जंत्र और बिना सिद्ध मालार व्यवहार करा जाई परिबो नाही। जो रूम रे अप्सरा साधना करा जिवो से रूम भीतर को समस्त को प्रवेश निषेध। से रूम रे केवल साधक प्रवेश करिवो। साधक निजे सेठी रोषेई करिकरी अप्सरा देवी को भोग लगेइबो आ निजे खाइबो। एमिति काहेकि आमे जेतेबेले अप्सरा को सिद्ध करने को जाऊ सेतेबेले हमको गोटे वचनबद्ध होइकरी साधना करिया पड़े। आमर टार्गेट थाए कि तांको आमे पत्नी रूप में साधिबु कि प्रेमिका रूप में साधिबु कि मित्र रूप में साधिबु। जेकोसी संपर्क में आपण साधंतु तांको सह टाइम स्पेंड करने आवश्यक। कारण जनक सह आपण जेते अधिक टाइम स्पेंड करेंगे ता प्रति आपणकर भावना तांको प्रति इमोशन सेते बढ़िबो। जेतेबेले तांको सह इमोशन बढ़िबो सेतेबेले सोल कनेक्शन गोटे तैयारी हुए। जो सोल कनेक्शन द्वारा से अप्सरा टाणी होकर आसती। एठी मु गोटे कथा स्पष्ट करने को चाहे जे अप्सरा साधना दुई प्रकार विधि रे करा जाए। गोटे साधारण विधि रे करा जाए, गोटे तांत्रिक विधि रे करा जाए। दुई प्रकार विधि व्यवहार करके करा जाए। साधारण विधि रे करबा द्वारा केवे अप्सरा आसीबे तार कोनोसी ग्यारंटी नहीं, किंतु प्रॉपर तांत्रिक विधि रे बा अघोर विधि रे करबा द्वारा 100% से 41 दिन भितर प्रत्यक्ष हुअंती। किंतु अघोर मार्गटा भारी कष्ट, माने गुरु सेमतिया स्ट्रंग थवा दरकार, तेबे जाइकी जड़े अघोर मार्ग रे साधना करि परिबो। तांकर न्याचुराली आंब पाचिबा और विधा मारिक आंब पचाइबा भितर बहुत फरक अच्छे। एक्जाक्टली से जिनस हुए अघोर मार्ग रे जेतबेले साधना करा जाए अप्सरा को बाध्य कर दिया जाए आसिया पाइका, जोटा कि ठीक नुहे, उचित नुहे। मुझे आउ गोटे कथा स्पष्ट करने को चाहे जे अप्सरा साधना बिना जंत्र बिना मालारे तो हुए नहीं आपन कहली, किंतु गोटे साधारण विधि मध्य अछि। से साधारण विधि रे कौन से प्रकार विशेष सिद्ध मालार आवश्यकता न थाए। केवल जहाँ नॉर्मल विधि रे प्राण प्रतिष्ठा होइथिबा माला को व्यवहार करके करा जाई परिबो, न्याचुराली करा जाई परिबो, आउ लॉन्ग टर्म प्रोसेस रे करा जाई परिबो। गोटे तपस्या भाव में ताकू करा जाई परिबो ई साधना। अब जेतेबेले अप्सरा देवी आसीबे सेतेबेले सी प्रसन्न होइकरी आसीबे। एमती नुहे कि जबरदस्ती आसीबे नहीं। सेटा से गोटे पुरस्चरण रे आसी पारंती किंबा 70-80टा पुरस्चरण रे मध्य आसी पारंती, किंतु निहाती आसीबे।
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅପ୍ସରା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଅପ୍ସରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସୁନା ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଏକଥା ସତ? ବାସ୍ତବରେ ଏକଥାଟା ସତ କି ଅପ୍ସରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସୁନା ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ଦିନ ସୁନାର କଙ୍କଣ ଦେଇଦେବେ, କେଉଁ ଦିନ ସୁନା କଳସ ଦେଇଦେବେ, କେଉଁ ଦିନ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେବେ, କେଉଁ ଦିନ ସୁନାର ବାହୁଟି ଦେଇଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନାର ଗହଣାର ଅଭାବ ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବ କନ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅନେକ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ଭାରତକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେତେ ଲୁଟ୍ କରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଧନ ସମ୍ପଦା କେବେ କମ୍ ହେଇନି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସାଧନା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଲୋକ ଶିଖିଥିଲେ, ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋପ କରାଇଲେ, ସେମାନେ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ସାଧନା ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଦର ପ୍ରଚଳନ ଆମ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ନଥିଲା। ଆମ ଭାରତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଛି କାଦମ୍ବରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁରା। ସୁରା ଆଉ ମଦ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ସୁରା, ସୋମରସ, କାଦମ୍ବରୀ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋମରସ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ସୋମବଲ୍ଲୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଯାହାର କିଛିଟା ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ସୋମରସ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସୋମରସ ଦେବତାମାନେ ପାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଋଷି ଥିଲେ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୋମରସ ପାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା? କାଦମ୍ବରୀ। କାଦମ୍ବରୀ କ'ଣ? କଦମ୍ବ ଗଛ ତା'ର ଅଛି, ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ସେ କଦମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ବସିଯାଏ। ସେ ଜେଲିକି ଆଣିକି ତାକୁ ରାନ୍ଧିକି ତା'ର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କାଦମ୍ବରୀ ରସ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେ କାଦମ୍ବରୀ ରସଟା ଭାରି ନିଶା ମଣିଷ ପାଇଁକା। କାଦମ୍ବରୀ ରସ ମଣିଷ ମନରେ ମାନେ ଏତେ ଡୋପାମିନ୍ ରିଲିଜ୍ କରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କି ମଦ ବି ତା ସାମ୍ନାରେ ଫେଲ୍। ମଦର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ? ମଦ ବେଶୀ ପିଇଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାଦମ୍ବରୀ ବେଶୀ ପିଇଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁରା। ସୁରାର ବାସ୍ତବିକ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଯଦି କେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇବି। ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ଭାଙ୍ଗ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ୍ରିନାଥ ମେଳାମାନଙ୍କରେ ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେବା ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଭାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ତା'ର ଗୋଟେ ଭାଗ ମାପ ଥାଏ। ପାଖାପାଖି 5 ଗ୍ରାମରୁ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ, ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ରିଏଲ୍ କଥା, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଯେ ଅସଲ ସାଧକ ଯିଏ ଜାଣିଛି ତା'ର ପରିଣାମ, ସେ 5 ଗ୍ରାମରୁ ବେଶୀ ଖାଇବନି। ଆଉ 5 ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନଟା ବେଶୀ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ କି ଏମାନେ ବୋଧେ କୋମାକୁ ପଳେଇଯିବେ, କାରଣ ସେ ପରିମାଣଟା ଦେଖିଲେ ମନକୁ ଭୟ ପଳେଇ ଆସେ କି ଲୋକ ଏତେ କେମିତି ଖାଇଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏନିୱେଜ୍, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ। ଏବେ ଆସିବା ଭିଡ଼ିଓ ଉପରକୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅପ୍ସରା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଅପ୍ସରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସୁନା ଦିଅନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ। ଅପ୍ସରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସୁନା ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଅପ୍ସରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଦେଲୁ, ତୁମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅପ୍ସରା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମେ ବିକ୍ରି କର ନ କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଏମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିକିରି ଅନେକ ସୁନା ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବନେଇଲେ।
ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଦେଶକୁ କବ୍ଜା କରିକି ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁକା କିଛି ରୁଲ୍ସ ବନେଇଲେ। ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦୋମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ ଥିଲେ ଆମ ପଟେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକିରି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ମିଳେଇଲେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କରପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ସେମାନେ ରୁଲ୍ସ ଲଗାଇଦେଲେ କ'ଣ ନା ସୁନାଟା ଯଦି ତା'ର ବିଲ୍ ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅପ୍ସରା ସାଧନା କରନ୍ତି, ଅପ୍ସରା କୌଣସି ସୁନାର କଙ୍କଣ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, କହିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୋକାନୀ କହିବ ପ୍ରଥମେ ବିଲ୍ଟା ନେଇକି ଆସ। ବିଲ୍ ନଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି। ଯଦି କେଉଁଠି 2 ନମ୍ବରୀ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ସ୍ମଗଲିଂ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମଗଲିଂ ଚାଲିଛି ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ବଜାର ଦରରେ ତ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିନା ବିଲ୍ରେ। ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭାରତର ଲୋକ ସାଧନା କରିକି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ବି ରଥ ଯାନବାହନ ଯାହା ଦରକାର ଆଣିପାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁକା ଏଇଭଳିଆ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ ତିଆରି କଲେ। ନାଁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ନା ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମଗଲିଂ। ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମଗଲିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁକା ଏସବୁ କାମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥାଟା ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମଗଲିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁକା ନୁହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ଭାରତର ଜନତା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସାଧନା କରିକି ସୁନା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁକା ହିଁ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅନେଇଥିବା କେତେକ ମହାନାୟକ ସ୍ୱରୂପୀ ଚମନ ଚୁତିଆ ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଫଲୋ କରିକିରି ଆଣିକି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ମିଶାଇଲେ। ହେଇଗଲା ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମଗଲିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମଗଲିଂ ଭରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅପ୍ସରା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସାଧକ ସେମାନେ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଯେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଚନ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପ୍ସରା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିକି ରଖନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆବାହନ କରିବି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଭଲ ସାଧକ କଦାପି ଏମିତି କରନ୍ତିନି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ଦିଗରେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏଭଳି ପ୍ରଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ ଯେବେ ଆମ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଯେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେଇଭଳି କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ମାନବ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେବକନ୍ୟାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେବକନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେମାନେ ମଣିଷର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରୁ ହିଁ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣିଷର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରୁ ହିଁ ଧରି ନେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦେବୀ ଦେବତା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷା ପରିଭାଷା ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଆମ ମନର ପରିଭାଷାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ହିଁ କବଚ ଏବଂ ଦେହ କିଳନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କବଚ ପାଠ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେହ କିଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ମୃତି, ଶ୍ରୁତି, ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ହୁଏ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁରକ୍ଷା ହୁଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଉପଦେବୀ ଦେବତା ଭେଦି ପାରନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କବଚର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସାଧନା ସମୟରେ। ମଦନାକ୍ଷୀ ଅପ୍ସରା ସାଧନା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମଦନାକ୍ଷୀ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ମିତ୍ର ରୂପରେ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ଭଲ ମିତ୍ର ରୂପରେ ସିଦ୍ଧ କରିବା। ଯେକୌଣସି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ ଏ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ବାଧା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମଦନାକ୍ଷୀ ଅପ୍ସରା ଆସି ସାଧକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସବୁ ବାଧାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ରମ୍ଭା ମେନକା ଅପ୍ସରା ତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଦନାକ୍ଷୀ ଅପ୍ସରା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ମଦନାକ୍ଷୀ ଅପ୍ସରାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅପ୍ସରାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। କାମଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମଦନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ୟାଙ୍କୁ ମଦନାକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାଙ୍କ ଆଖିରେ ତ୍ରିଭୁବନର ସମସ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ଭରିକିରି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏହି ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି
ସାଧକକୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସାଧକ ଯାହାର ଆଖିକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମ, କର୍ମ, ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ମଦନାକ୍ଷୀ ଅପ୍ସରା ଭରପୁର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ କୌଣସି ବିଶେଷ ସାଧନାରେ ବସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅପ୍ସରା ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକରି ସାଧକକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଋଷିମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଅପ୍ସରା, ଯକ୍ଷିଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଅପ୍ସରା କିମ୍ବା ଯକ୍ଷିଣୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଯାହା କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ଆଣିକରି ୟାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ମଦନାକ୍ଷୀ ଅପ୍ସରା ସାଧକକୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର, ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତିର ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା 100% କାମ ହୋଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ମଦନାକ୍ଷୀ ଅପ୍ସରା ନିଜେ କାମ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପା, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ସାଧକ ଶରୀରରେ ବି ଖୁବ୍ ବେଶୀ କାମୁକତା ଭରିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମଦନାକ୍ଷୀ ଅପ୍ସରା ନିଜେ ସାଧକ ସହ କାମ ବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ, ନାହିଁ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଏହି ଅପ୍ସରା ସାଧକକୁ କାମ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନପୁସକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଏହି ସାଧନା କରେ ତେବେ ତା ଭିତରେ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଅପ୍ସରା ଭଳିଆ ଗୁଣ ପଳେଇ ଆସିବ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ସରା ସାଧନା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫଳିତ ହୁଏ, କାରଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସହନଶୀଳତା ଥାଏ, ଇମୋସନ୍ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧକ ଭରପୁର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ବିଦ୍ୟା ଏଇ ଦେବୀ କହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ଅପ୍ସରା ସାଧନା କରୁଥିଲି, ଏଇ ଅପ୍ସରା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅପ୍ସରା, ସେତେବେଳେ 2ଟି ବନସ୍ପତି ଔଷଧି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣେ ଅପ୍ସରା ଦେବୀ କହିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ତା'ର କଳନା କଲେ ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦେଉଛି କିଛିଟା। ପ୍ରଥମ ଔଷଧି ବିଦ୍ୟା କହିଥିଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ, ଆଁଛୁଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୋଇଯାଏ, ଘା ହୋଇଯାଏ, ନ ଶୁଖେ, ଦରଜ ବହୁତ ଅଧିକ ହୁଏ, ବାଟଘାଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋକଶୁଙ୍ଘା ଗଛ ଉଠେ, 7-8ଟା ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ, ହାଲକା ଓଦା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ହାତରେ 2 ହାତ ବାପୁଲିରେ ରଗଡ଼ିବେ, ରଗଡ଼ିକି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ରସ ବାହାରିବ ସେଇ ରସ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ସେ ପତ୍ରକୁ ବାଟିବା ଟାଇପ୍ର କରିକି ଘା ଉପରେ ଲଗାଇଦେବେ, ଦେଖିବେ ଦରଜ କାଟିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏଇ ପତ୍ର ରସ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଦରଜ ଆଗାମୀ ଦିନ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ହେବ ଖୁବ୍ କମ୍ ହେବ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବନସ୍ପତି ଔଷଧି ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେ ଅପ୍ସରା କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହୁଏ, କାହାର ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଝାଡ଼ା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ହଇଜା ହେଉ, ଡାଇରିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ, ଝାଡ଼ା ରୋଗ ହେଉ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମିଳେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ହେମକେଦାର। ହେମକେଦାରକୁ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଅମରି ପୋଇ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ପତ୍ରକୁ ଖାତା କି ବହି ଭିତରେ ରଖିଲେ ବି ପତ୍ରରୁ ଚେର ବାହାରେ। ସେ ପତ୍ର 10ଟି ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକରି ଭଲରେ ଧୋଇଦେବେ, ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବେ ଏବଂ ପାଣି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେବେ। ଏଇ ପତ୍ର ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ଲାଗିବ, ଦିନକୁ 3 ଥର ଲେଖାଏଁ ଖାଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଝାଡ଼ା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଡାଇରିଆ ବି କି ହଇଜା ଅତିମାତ୍ରାରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ବି ପ୍ରତି 3 ଘଣ୍ଟାରେ 1 ଲେଖାଏଁ ଡୋଜ୍ ଦେବେ ଖାଇବାକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋଜ୍ରେ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ପତ୍ର ରହିବ, 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ରହିବ। ଏତିକି କରନ୍ତୁ, 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଡାଇରିଆ ହଇଜା ବନ୍ଦ, ପୁରା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କେଉଁ ବହିରୁ ପଢ଼ିକିରି କହୁନି, ମୋତେ ଔଷଧି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ମୋର ସେଥିରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଦେବୀଙ୍କି କହିଥିଲି କି ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଗଛ ମିଳିବ ସେଇଭଳି କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳି କିଛି ବନସ୍ପତି ବିଦ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେ ମୋତେ ଏଇ 2ଟି ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ଚମତ୍କାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ବନସ୍ପତି ଔଷଧି ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କହିବି।
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସେ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ୟାକୁ ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ କି ଆପଣ ଭାବି ପାରିନଥିବେ। ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଅନୁଭବ କରିଛି ସିଏ ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବ। ତେବେ କେମିତି କରିବେ ଏଇ ସାଧନା? ଏଇ ସାଧନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଧିରେ କରାଯାଏ। କେଉଁ ସାଧନା? ମଦନାକ୍ଷୀ ଅପ୍ସରାଙ୍କର ସାଧନା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଧି ଆଉ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି। ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଧି କଥା କହୁଛି। ସାଧାରଣ ବିଧି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ? ଅପ୍ସରାଙ୍କର ଫଟୋ, ସ୍ଫଟିକ ମାଳା, ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କୁଙ୍କୁମ, ସିନ୍ଦୁର, ଫୁଲମାଳ, ଫୁଲ, ଧୂପଦୀପ, କଜଳ, ଅତର, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ଅଗୁରୁ ଆଉ ଗଙ୍ଗାଜଳ। କେମିତି କରିବେ ଏଇ ସାଧନା? ଏଇ ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି 11ରେ ସ୍ନାନ କରିକିରି ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ତିଳକ ଲଗାଇ ନିଜ ଦେହରେ ଅତର ଲଗାଇ ଲାଲ କମ୍ବଳ ଆସନ ଉପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିବେ। ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ରଖି ସେଥିରେ ଅଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ, ଅତର ମିଶାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁମ୍ ସାରା ଛିଞ୍ଚିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ରୁମ୍ଟିକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇକିରି ଶୁଦ୍ଧ କରିଥିବେ। ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ସେ ରୁମ୍ ସାରା ଛିଞ୍ଚିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ସରା ଫଟୋ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତ୍ରିଗନ୍ଧ ସ୍ୟାହିରେ ଭୂମି ଉପରେ ମୈଥୁନ ଚକ୍ର ଆଙ୍କିବେ। ମୈଥୁନ ଚକ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଓଲଟା ମିଶିକି ଥବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମାରିଲେ ଚିତ୍ର ଆସିଯିବ। ଏଇ ତ୍ରିଗନ୍ଧ ସ୍ୟାହି କ'ଣ? କୁଙ୍କୁମ, କେଶର, କର୍ପୂର ତିନିଟାକ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ମିଶାଇବେ। ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ, ଅତର ଜଳରେ ମିଶାଇକି ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜଳରୁ ହାଲକା କିଛି ମିଶାଇ ଦେବେ। କେଉଁଥିରେ? ତ୍ରିଗନ୍ଧରେ। ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ହିଁ ଆଙ୍କିବେ। ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼କି କହନ୍ତି ସ୍ୟାହି। ତ୍ରିଗନ୍ଧ ସ୍ୟାହି ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ମୈଥୁନ ଚକ୍ର ଭୂମି ଉପରେ ଆଙ୍କିବେ। ତା ଉପରେ ଅପ୍ସରା ଫଟୋଟିକୁ ରଖିବେ। ରଖିସାରିବା ପରେ ଫଟୋ ଉପରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ କଜଳ ଅପ୍ସରାଙ୍କର ଆଖିରେ ଲଗାଇବେ। କୁଙ୍କୁମ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗାଇବେ। ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗାଇବେ। ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅତର ଫଟୋରେ ଲଗାଇବେ। ଫୁଲମାଳା ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲ ଫଟୋରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇ ପୂଜା କରିବେ। ଭୋଗ କ'ଣ ଲଗାଇବେ? ସୁଜି କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିକି ଲଗାଇବେ। ଏଇ ଅପ୍ସରା ସୁଜି କ୍ଷୀରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ସୁଜି କ୍ଷୀରିରେ ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାପରେ ଅପ୍ସରା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କ'ଣ ସେ ଅପ୍ସରା ମନ୍ତ୍ର? କ୍ଲିମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ତ୍ରିପୁର ମଦନାକ୍ଷୀ ମଦ ଇପ୍ସିତାମ୍ ଏସିତମ୍ ଦେହି ବାଞ୍ଛିତ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ର 81 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ଏହିପରି ସାଧନା ଲଗାତାର 3 ମାସ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆସିବ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା, କଳା ରାଶି, ଧଳା ରାଶି, ସାକଲ୍ୟ, ଗୁଆଘିଅ ଏତିକି ଜିନିଷ ମିଶାଇକିରି ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦେବେ। ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ମିଶାଇବେ? ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା, କଳା ରାଶି, ଧଳା ରାଶି, ସାକଲ୍ୟ, ଗୁଆଘିଅ 5ଟା ଜିନିଷ ମିଶିବ। ମିଶାଇକିରି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୁଳା କରିଦେବେ କି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦେବେ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ଦେବେ? କ୍ଲିମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ତ୍ରିପୁର ମଦନାକ୍ଷୀ ମଦ ଇପ୍ସିତାମ୍ ଏସିତମ୍ ଦେହି ବାଞ୍ଛିତ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏହା ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ଦେଖିବେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧ ହେବେ। ଯଦି ବି ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ପାଖରେ ଅଛି। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଅପ୍ସରା ଦେବୀ ବହୁତ କିଛି ନିଜ ସାଧକ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଯେବେ ସାଧକ ଏହି ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ସାଧନା ଭିତରେ କୌଣସି ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ କୌଣସି ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଭୟ କରିବେନି। ଯଦି ଘର ଭିତରେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ, ଚୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ, କୌଣସି ନୂପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ କି
କେହି ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଶୁଭାଯାଏ, କାହାର ହସ ଶୁଭାଯାଏ, ତେବେ ବି ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ଦେବୀଙ୍କର ସାଧନା କଲା ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ ଦେବୀ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ନୂପୁର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଯାଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେବେ ବି ଦେବୀ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଚନ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଅଧିକାଂଶ ଏହି ଦେବୀ ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମନରେ ଯାହା ଭାବିବ ସେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। କହିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ମନରେ ଭାବିବ ଏ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଦେବେ। ଏମିତି ସେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମନରେ ଭାବିବ ସେ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ସାଧକର ନିଜର ମଙ୍ଗଳକର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ କି କାହା ଉପରେ ରାଗ ଆସିଲା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ସେ ଖୁଦା କା ପ୍ୟାରିଆ ହେଇଯାଉ, ସିଏ ସେଇଆ ହେଇଯିବ, ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମନରେ ମଣିଷ ଭାବିବ, ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।